Welcome, dear students. Good evening. Today's lecture of pediatrics. I want to start with a scenario. A 5-year-old boy was admitted due to fever and bleeding manifestation for last 15 days. On examination, the child is severely pallid. So, what is your differential diagnosis? I hope you all can understand the provisional diagnosis. Yes, it is leukemia. Leukemia and important differential diagnosis is aplastic anemia, as there is fever and bleeding manifestation and the child is severely pallid. So main two differential diagnosis is leukemia and aplastic anemia. Today our topic is leukemia. You know, leukemia is the most commonest childhood malignancy. Leukemia is the commonest childhood malignancy, 40% case. 40% case, leukemia may happen to the children. And what is leukemia? Acute leukemia is characterized by, it is the malignancy of bone marrow. Malignancy of bone marrow. Leukemia is characterized by, there is malignant clonal proliferation of white cell precursors, that means blast cell, or immature WBC or premature WBC. There is malignant clonal proliferation of blast cell, that was immature WBC, which occupy and inhibit the function of bone marrow. যখন অনেক বেশি ব্লাস্ট সেল তৈরি হয়ে যায়, এই ব্লাস্ট সেলগুলো তখন কি করে, বোন ম্যারোকে অকুপাই করে ফেলে। অকুপাই করলে বোন ম্যারোর যে নর্মাল ফাংশন, দ্যাট মিনস ইরাইথ্রোপয়েসিস, মেগাক্যারিওপয়েসিস, এগুলো তখন কি হয়, হ্যাম্পার করে ফেলে। হ্যাম্পার করলে তখন আরবিসি প্রোডাকশন হয় না, কমে যায়, আরবিসি প্রোডাকশন কমে যায়, প্ল্যাটেলেট প্রোডাকশনও কমে যায়। কিন্তু ডাব্লিউবিসি অনেক বেশি তৈরি হয়, কিন্তু এই ডাব্লিউবিসি গুলো হচ্ছে ইমেচিউর ডাব্লিউবিসি, দ্যাট মিনস নন ফাংশনিং WBC. So it is the commonest childhood malignancy of bone marrow. আমরা আরো কিছু চাইল্ডহুড ম্যালিগনেন্সির নাম জানবো। এটা কখনো কখনো অস্পিতে আসে, যে ফলোইং আর দ্য চাইল্ডহুড ম্যালিগনেন্সি, অর সামটাইমস রিটেনেও আসে যে নেম সাম চাইল্ডহুড ম্যালিগনেন্সি। সো হোয়াট আর দ্য আদার চাইল্ডহুড ম্যালিগনেন্সি? Central nervous system tumor, that means brain tumor. Lymphoma, another common childhood malignancy, lymphoma. Neuroblastoma. Hepatoblastoma. Hepatoblastoma means malignancy of liver. Hepatoblastoma. Wilms tumor, or another name is nephroblastoma, that means malignancy of kidney. Wilms tumor. Retinoblastoma. Rhabdomyosarcoma, occur in skeletal muscle. Osteosarcoma, bones and malignancy. So these are the other childhood malignancy. Return to leukemia. What are the etiology of leukemia? Most of the case, etiology is unknown. Some risk factors may be present, such as ionizing radiation, cytotoxic drugs and chemicals. Some genetical and chromosomal anomalies, such as Down syndrome, Bloom syndrome, Klinefelter syndrome, Turner syndrome. In this syndrome, Down syndrome, that means in case of Down syndrome, leukemia a little bit common than other normal chromosome, people with normal chromosome. So, and some viral infection is also risk factor of leukemia. So I repeat, mainly it's unknown etiology. Some risk factors such as ionization, radiation, cytotoxic drugs and chemicals, and some chromosomal abnormalities such as Down syndrome and viral infection are the risk factor of leukemia. What is pathogenesis? I have already mentioned, there is malignant proliferation of hemopoietic stem cell. There is huge production of immature WBC, that means blast cell or neoplastic blast cell, which suppress the function of normal hemopoietic stem cell. আমরা জানি বোন ম্যারোতে আরবিসি তৈরি হয়, ডাব্লিউবিসি তৈরি হয়, প্লেটলেট তৈরি হয়। তো যখন এত বেশি ব্লাস্ট সেল এখানে প্রোডাকশন হয়, তখন তারা কি করে, বোন ম্যারোর যে নর্মাল ফাংশন, সেই ফাংশনটাকে সাপ্রেস করে দেয়। সাপ্রেস করে দিলে দেয়ার ইজ ডিক্রিজড প্রোডাকশন অফ আরবিসি, মেচিউর ডাব্লিউবিসি। এখানে আর ডাব্লিউবিসি তৈরি হয়, কিন্তু এই ডাব্লিউবিসি গুলো হচ্ছে ইমেচিউর ডাব্লিউবিসি, নন ফাংশনিং ডাব্লিউবিসি। অর্থাৎ এই ডাব্লিউবিসি আমাদের বডির যে
প্রোটেকশন দেয়, নর্মালি ডাব্লিউবিসি যে প্রোটেকশন দেয় সেই প্রোটেকশনটা এই ডাব্লিউবিসি গুলো দিতে পারে না, কারণ এরা হচ্ছে immature WBC or precursor of WBC. So decreased production of RBC, mature WBC and platelet. So কি হচ্ছে, যখন RBC কমে যায় there is anemia, mature WBC যদি প্রোডাকশন কমে যায় so there is infection, আর যদি platelet count কমে যায় তাহলে there is bleeding manifestation. This is the pathogenesis of leukemia. Types of leukemia, you have seen about 75 to 80% case. The most common one is acute lymphoblastic leukemia, ALL. এটাই হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ডে খুব বেশি যেটা আসে লিউকেমিয়ার মধ্যে দেখা যায়, ম্যাক্সিমাম কেসে আমরা ALL টা পাই। দ্যাট মিনস 75 থেকে 80% কেসে এটা হচ্ছে অ্যাকিউট লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া। এছাড়া আরেকটা যেটা লিউকেমিয়ার টাইপ সেটা হচ্ছে অ্যাকিউট মায়োলোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া। এটা হচ্ছে 12 to 15% কেসে, 12 to 15% কেসে অ্যাকিউট মায়োলোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া। কিন্তু acute lymphoblastic leukemia হচ্ছে more common, আর only 5% কেসে there is chronic myelogenous leukemia and others আরো কিছু টাইপ আছে যেটা 7 to 8%, এবং আমরা দেখছি মোস্ট কমন হচ্ছে acute lymphoblastic leukemia, ALL। ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশনে চলে আসি। ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন আমরা ওই আগে যেটা পড়লাম, যেহেতু এখানে আরবিসি প্রোডাকশন কমে যায় so there is anemia. When a child present with anemia there are some common symptoms such as there is pallor, profound loss of appetite, lethargy, irritability, tachycardia. This is the common presentation of anemia. So in leukemia the most common presentation is anemia, and a child with anemia usually present with a profound loss of appetite, lethargy, irritability, tachycardia, and the child is pallor. And also as there is decreased production of mature WBC, so there is mature WBC কমে গেলে কি হচ্ছে যে এখানে সব ইমেচিউর WBC তো বেশি প্রোডাকশন হচ্ছে, কিন্তু মেচিউর WBCটা এখানে তোমার কি হচ্ছে প্রোডাকশনটা অনেক কমে যাচ্ছে, সো দেয়ার ইজ নিউট্রোপেনিয়া। আর নিউট্রোপেনিয়া হলে কি হচ্ছে দেয়ার ইজ ইনফেকশন, আর ইনফেকশন হলে কি হয় ফিভার। তাহলে লিউকেমিয়ার আরেকটা কমন প্রেজেন্টেশন হচ্ছে ফিভার। আর এখানে কি হয় আলসারেশন। হ্যাঁ, লিউকেমিয়ার পেশেন্টদের দেখলে অনেক বেশি স্কিনে ইনফেকশন থাকে, ইনফেকশনটা বডির বিভিন্ন জায়গায় হতে পারে, ইনফেকশনের ডিফারেন্ট সাইড, আর আলসারেশন থাকে মুখের ভেতরটা আমরা এক্সামিন করলে অনেক সময় আলসারেশন অফ বাক্কাল মিউকোসা। অ্যান্ড অ্যাজ দেয়ার ইজ থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া সো দেয়ার ইজ ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন, এবং এটা কি হতে পারে ইপিস্টেক্সিস হতে পারে, গাম ব্লিডিং হতে পারে, অলসো ইন ব্লিডিং ইন দ্য স্কিন। সো মেইন তিনটা প্যাথোলজি, একটা হচ্ছে এনিমিয়া থাকবে, নিউট্রোপেনিয়ার জন্য ইনফেকশন থাকবে সো ফিভার থাকবে, আর ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন থাকবে। তাহলে একটা লিউকেমিয়ার পেশেন্ট মেইনলি এনিমিয়া, ইনফেকশন আর ব্লিডিং নিয়ে প্রেজেন্ট করে। এখন হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে এই যে ম্যালিগন্যান্ট সেলগুলা, হ্যাঁ এই ম্যালিগন্যান্ট সেলগুলা কি করে বোন ম্যারোকে তো অকুপাই করে ফেলে। দেয়ার ইজ ম্যালিগন্যান্ট proliferation of immature WBC or blast cell. These blast cells spill over into the blood and also infiltrate in different important organs in the body such as in the liver, spleen, lymph node, brain, testes, bone, বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট অর্গানে ইনফিল্ট্রেশন হয় এই ব্লাস্ট সেলগুলো। এই জন্য sometimes the patient of leukemia may present with other symptoms like as develop some complications such as when there is central nervous system involvement. Then if central nervous system involvement with a patient of leukemia, then what happen? The patient may present with convulsion and other neurological manifestation like headache, vomiting, cranial nerve palsy. And if a patient present with CNS involvement, then the prognosis is very much poor. Prognosis is very much poor, a child with leukemia with CNS manifestation. There may be visual vision problems of vision may happen due to infiltration of leukemic cell to the retina. And a child with leukemia may present with respiratory distress due to two causes mainly. One is from anemia, there is heart failure. Another one is there is mediastinal mass, maybe due to mediastinal lymphadenopathy. Mediastinal lymphadenopathy হলে কি হয় এই লিম্ফ নোডটা তখন প্রেসার দেয় ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচারগুলোতে, যেমন ধরো ট্রাকিয়াতে প্রেসার দেয়। ট্রাকিয়াতে প্রেসার দিলে পেশেন্টের কি হবে রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হবে। হ্যাঁ, তাহলে একটা লিউকেমিয়ার পেশেন্ট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস নিয়ে প্রেজেন্ট করলে আমরা দুইটা জিনিস সার্চ করি, যেটা এনিমিয়া থেকে হার্ট ফেলিওর হতে পারে অথবা
মেডিস্টানাল মাস হয়ে এটা ইম্পর্টেন্ট অর্গানের ট্রাকিয়াতে প্রেসার দিলে শর্টনেস অফ ব্রেথ নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে। লিউকেমিয়ার একটা কমন প্রেজেন্টেশন হচ্ছে পেইন, হ্যাঁ, বনি পেইন, খুব বেশি বনি টেন্ডারনেস থাকে, বনি পেইন থাকে, পেইন ইন ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য বডি। এই পেইনটা কেন হয়? এটা ডিউ টু ইনফিল্ট্রেশন অফ লিউকেমিক সেল টু দ্য বোনস, সাবপেরিওস্টিয়াল ইনফিল্ট্রেশন। এই লিউকেমিক সেলগুলো বোনের সাবপেরিওস্টামে এবং বোনে যে স্মল ব্লাড ভেসেলস গুলো আছে, এই স্মল ব্লাড ভেসেলস গুলোকে অক্লুড করে দেয়। হ্যাঁ, অক্লুড করে দিলে দেয়ার ইজ ডিক্রিসড ব্লাড সার্কুলেশন। ব্লাড সার্কুলেশন কমে গেলে কি হবে? সো দেয়ার ইজ ইনফার্কশন, ইস্কেমিয়া হবে, ইস্কেমিয়া হয় ইনফার্কশন হবে, সো দেয়ার ইজ বোন পেইন। অনেক সময় সাবপেরিওস্টিয়াল হেমাটোমাও হয়, ব্লিডিংও হয়। এই কারণে দেয়ার ইজ বনি টেন্ডারনেস এবং বনি পেইন। এটা তোমরা দেখবা এক্সামিনেশনে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে লিউকেমিয়ার হচ্ছে বনি টেন্ডারনেস। বনি টেন্ডারনেস না বলা পর্যন্ত আমরা একটু ওয়েট করতে থাকি যে তোমরা কখন বলবা বনি টেন্ডারনেস। তাহলে পেইন ইন ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য বডি। একটু আগে আমি কি বললাম? দেয়ার ইজ ইনফিল্ট্রেশন অফ লিউকেমিক সেল টু দ্য ইম্পর্টেন্ট অর্গানস সাচ এস টেস্টিস। টেস্টিসে যখন লিউকেমিক সেল ইনফিল্ট্রেশন হয়, দেয়ার ইজ পেইনলেস এনলার্জমেন্ট অফ দ্য টেস্টিস। এই জন্য লিউকেমিয়ার পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই টেস্টিসটা দেখবো যে এখানে টেস্টিসটা এনলার্জ কিনা। এটা লিউকেমিয়ার একটা ইম্পর্টেন্ট এক্সামিনেশন। যদি মেল চাইল্ড হয় তাহলে টেস্টিস এক্সামিনেশন করা লাগে। Infiltration of leukemic cell to the posterior pituitary, there is chance of diabetes insipidus as there is decreased production of the antidiuretic hormone. It may involve the kidney. If there is renal infiltration, patient may present with hematuria, hypertension, renal failure. Gastrointestinal tract infiltration, patient present with necrotizing enteropathy. And also there is chance of infiltration of leukemic cell to the hypothalamus, then patient may present with hirsutism and behavioral disturbance. What is hirsutism? It is the excessive hair growth, excessive androgenic hair growth, such as in case of female there is production of hair over the upper lip, chin, abnormal hair growth, excessive abnormal androgenic hair growth, it's called hirsutism, as there is হরমোনাল ইমব্যালেন্স। এটা কখন হয়? যদি লিউকেমিক সেলগুলো হাইপোথ্যালামাসকে ইনফিল্ট্রেট করে, তখন পেশেন্ট মে প্রেজেন্ট উইথ লাইক দিস ফিচার। আমরা তখন সিমটম পড়লাম, এখন পেশেন্টকে এক্সামিনেশন করে আমরা কি কি সাইন পাবো। সো হোয়াট আর দ্য পয়েন্টস অফ ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন? দ্য চাইল্ড ইজ ভেরি মাচ ইল লুকিং, সিক লুকিং, ইরিটেবল অ্যান্ড ফেব্রাইল। ফিভার একটা কমন প্রেজেন্টেশন, এটা কখনোই ভুললে চলবে না। হ্যাঁ, লিউকেমিয়াতে ফিভার usually present as there is infection, লিউকেমিয়ার জন্য সাইটোকাইন রিলিজ হয়, ইনফ্লামেটরি মিডিয়েটর রিলিজ হয়, এই জন্য পেশেন্টের ফিভার থাকে। সো দ্য চাইল্ড ইজ সিক লুকিং, ইরিটেবল অ্যান্ড ফেব্রাইল। Anemia is the most common findings. The child will be pallor. There is bleeding manifestation. There may be epistaxis. There is gum bleeding, and bleeding may be present in the skin. So in a case of patient of leukemia, skin examination of must to search whether there is any bleeding manifestation like petechiae, purpura and ecchymosis. Petechiae হচ্ছে খুবই ছোট ছোট একদম পিন হেড, যেটা লেস দ্যান 2 মিলিমিটার। হ্যাঁ, আর পারপিউরা হচ্ছে পেটিচি থেকে আরেকটু বড় হয়, 2 মিলিমিটার থেকে 1 সেন্টিমিটার যদি হয় তাহলে সেটা হচ্ছে পারপিউরা, আর মোর দেন 1 সেন্টিমিটার হলে সেটা হচ্ছে একাইমোসিস। তাহলে লিউকেমিয়ার পেশেন্ট মে প্রেজেন্ট উইথ পেটিচি, পারপিউরা অ্যান্ড একাইমোসিস। এছাড়া আমরা দেখবো কোনো ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন আছে কিনা, অন্য কোথাও নাকের ভিতরে চেক করতে হয়, নোজ, ইপিস্টেক্সিস আছে কিনা, গাম ব্লিডিং আছে কিনা, এগুলো আমরা সার্চ করব। একটা ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিংস leukemia, there is lymphadenopathy. You must mention lymphadenopathy, either localized or generalized. Lymphadenopathy due to infiltration of leukemic cell into the lymph node. So there is lymphadenopathy. Bony tenderness, I have already mentioned why there is bony tenderness. Bony tenderness is the pathognomic of leukemia. আমরা যদি এক্সামিনেশন করে বনি টেন্ডারনেস পাই তাহলে মোটামুটি আমরা শিওর হয়ে যাই দিস ইজ এ কেস অফ লিউকেমিয়া। বনি টেন্ডারনেসটা আমাদেরকে অবশ্যই দেখতে হবে। দেয়ার ইজ হেপাটোমেগালি, স্প্লেনোমেগালি। কেন? ডিউ টু ইনফিল্ট্রেশন অফ লিউকেমিক সেল টু দ্য বোন ম্যারো থেকে এই লিউকেমিক সেলগুলা স্পিল ওভার হয়ে ব্লাডে আসে, ব্লাড থেকে এটা ইনফিল্ট্রেশন হয় বডির বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট অর্গানে, তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে লিভার, স্প্লিন। সো দেয়ার ইজ হেপাটোমেগালি, স্প্লেনোমেগালি।
ইনফেকশন, যে কোনো বডির এনিহোয়ার, ইনফেকশন এনিহোয়ার ইন দ্য বডি, এগুলো আমরা বললাম অ্যাকিউট লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়ার এক্সামিনেশন ফাইন্ডিংস। এখানে একটু বলে রাখি, যদি এটা অ্যাকিউট মাইলোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া হয়, ইউজুয়ালি দ্য প্যাথোলজিক্যাল বিহেভিয়ার, clinico-pathological behavior of acute myeloblastic leukemia is more severe than acute lymphoblastic leukemia. The bony tenderness, bone pain, toxicity is more severe in case of acute myeloblastic leukemia than acute lymphoblastic leukemia. And acute myeloblastic leukemia, the rate of infiltration to other organs are more severe than acute lymphoblastic leukemia. এজন্য অ্যাকিউট মাইলোব্লাস্টিক লিউকেমিয়ার ক্ষেত্রে আমরা আরো কিছু ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিংস পাই, যেমন দেয়ার ইজ জিঞ্জিভাল হাইপারট্রফি, প্যারোটিড গ্ল্যান্ড সোয়েলিং, প্রোপটোসিস, ক্লোরোমা, and also there is pressure symptoms. Parotid gland swelling, proptosis, chloroma, also there is pressure symptoms. Pressure symptomsটা কি? প্রেশার সিমটমসটা হচ্ছে যেটা একটু আগে আমরা বললাম, দেয়ার ইজ মেডিয়েস্টানাল লিম্ফোডেনোপ্যাথি, অথবা লিউকেমিক সেলগুলো থাইমাসে ইনফিলট্রেট করে, তখন থাইমাসটা এনলার্জ হয়ে যায়, তখন মেডিয়েস্টানামে এই থাইমাস অথবা লিম্ফ নোডের কারণে, লিম্ফোডেনোপ্যাথির কারণে মে গিভ প্রেশার ওভার দ্য ইম্পর্টেন্ট অর্গানস সাচ এস ট্র্যাকিয়া। ট্র্যাকিয়াতে যদি প্রেশার দেয় তাহলে কি হবে? দেয়ার ইজ শর্টনেস অফ ব্রেথ, মে গিভ প্রেশার ওভার দ্য সুপিরিয়র ভেনা কেভা। সুপিরিয়র ভেনা কেভাতে প্রেশার দিলে একটা কিছু সিমটমস ডেভেলপ করে, যেটাকে আমরা একসাথে বলি সুপিরিয়র ভেনা কেভা সিনড্রোম। কি হতে পারে সুপিরিয়র ভেনা কেভা সিনড্রোমে? দেয়ার মে বি shortness of breath, there may be cough, and usually there may be swelling of the face, neck, arm, and distended veins over the neck, upper chest and arms, and also headache. Patient may complain with headache. এটাকে বলে কি বলে? সুপিরিয়র ভেনা কেভা সিনড্রোম। এটাকে আমরা এক কথায় বলতে পারি প্রেশার সিমটম। কেন? কারণ লিম্ফ নোডটা এনলার্জ হয়ে প্রেশার দিচ্ছে। কোথায় প্রেশার দিচ্ছে? সুপিরিয়র ভেনা কেভাতে। সুপিরিয়র ভেনা কেভাতে প্রেশার দিলে তখন সুপিরিয়র ভেনা কেভার সিনড্রোম মে ডেভেলপ। এছাড়া তোমরা দেখতে পাচ্ছ আরো দুইটা পয়েন্টস, একটা হচ্ছে হাইপার লিউকোসাইটোসিস সিনড্রোম। হাইপার লিউকোসাইট নামেই আমরা বুঝতে পারছি, হাইপার মানে হচ্ছে বেশি, লিউকোসাইটোসিস যখন খুব বেশি একটা লিউকেমিয়ার পেশেন্টের খুব বেশি ম্যালিগন্যান্ট প্রিলিফারেশন হয়, অনেক বেশি ডাব্লিউবিসি কাউন্ট বেড়ে যায়, মোর দ্যান 50,000, হ্যাঁ, অনেক বেশি ডাব্লিউবিসি কাউন্ট বেড়ে যায়, এবং এটা হচ্ছে ইমেচিউর ব্লাস্ট সেল। এই তখন পেশেন্টের কিছু এই ব্লাস্ট সেলগুলো তখন হোল বডিতে স্প্রেড করে যায়। এখানে দেয়ার ইজ ভেনাস স্টেসিস হয়ে দেয়ার ইজ যে স্মল যে ব্লাড ভেসেলস গুলো থাকে, সেই স্মল ব্লাড ভেসেলস গুলোকে অক্লুড করে দেয়। সো দেয়ার ইজ ডিক্রিজড ব্লাড সার্কুলেশন, দেয়ার মে বি চান্স অফ ইনফার্কশন, দেয়ার মে বি চান্স অফ হিমোরেজ। এবং এটা বডির বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট অর্গান কোথায় হতে পারে? লাংসে হতে পারে, ব্রেইনে হতে পারে। এই জন্য হাইপার লিউকোসাইটোস সিনড্রোম হচ্ছে খুব খারাপ একটা কমপ্লিকেশনস অফ লিউকেমিয়া। এই জন্য যদি আমরা দেখি ডাব্লিউবিসি কাউন্ট খুব বেশি, তখন এই কমপ্লিকেশনস গুলো ডেভেলপ করতে পারে। যত বেশি ডাব্লিউবিসি কাউন্ট বেশি, এটা তত বেশি চান্স অফ হাইপার লিউকোসাইটোসিস সিনড্রোম ডেভেলপ হওয়া। এই জন্য এটা খুবই রিস্কি, খুবই খারাপ একটা কমপ্লিকেশনস। এছাড়া আরেকটা এক্সামিনেশন ফাইন্ডিংস আমরা দেখতে পাচ্ছি লিউকেমিয়া কিউটিস। লিউকেমিয়া কিউটিস নামেই আমরা বুঝতে পারছি দেয়ার ইজ ইনফিলট্রেশন অফ লিউকেমিক সেল ইন দ্য স্কিন। স্কিনে যদি লিউকেমিক সেল ইনফিলট্রেশন হয় তখন এটাকে আমরা বলি লিউকেমিয়া কিউটিস। আমরা এখন এক্সামিনেশন গুলো দেখলাম, একটু ছবি দেখে ফেলি, একটু ছবি। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেয়ার ইজ লিম্ফোডেনোপ্যাথি, হ্যাঁ, দেয়ার ইজ এই যে সার্ভাইকাল লিম্ফোডেনোপ্যাথি, ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন দেখতে পাচ্ছি, সাবকনজাংটিভাল হেমোরেজ, এ পেশেন্ট প্রেজেন্ট উইথ সাবকনজাংটিভাল হেমোরেজ। যে কোনো জায়গায় ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন হতে পারে। ইঙ্গুইনাল লিম্ফ নোড দেখতে পাচ্ছি এনলার্জ, ইঙ্গুইনাল লিম্ফোডেনোপ্যাথি। ছবিগুলো একটু কনসেন্ট্রেশন দিয়ে তোমরা যদি দেখে রাখো তাহলে কি হতে পারে? অস্পিতে কিন্তু অনেক সময় আমরা ছবি দিয়ে দেই, অস্পিতে ছবি দিলে লিম্ফোডেনোপ্যাথির ছবি কিন্তু অস্পিতে দিতে পারে। তাহলে এই যে লিম্ফোডেনোপ্যাথি দেখতে পাচ্ছি, ইঙ্গুইনাল লিম্ফোডেনোপ্যাথি, এটা আরেকটা জেনারেলাইজড লিম্ফোডেনোপ্যাথি। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখো সার্ভাইকাল রিজিয়নে এই যে মেন্ডিবুলার লিম্ফোডেনোপ্যাথি, এই সার্ভাইকাল লিম্ফোডেনোপ্যাথি। এক্সিলাতে একটু খেয়াল করো, এক্সিলারি লিম্ফোডেনোপ্যাথি, এবং ইঙ্গুইনাল রিজনে, এই যে ইঙ্গুইনাল রিজনেও আমরা এখানে লিম্ফোডেনোপ্যাথি দেখতে পাচ্ছি। সো দেয়ার ইজ জেনারেলাইজড লিম্ফোডেনোপ্যাথি।
আরেকটা লিম্ফোডেনোপ্যাথির ছবি, দেয়ার ইজ সার্ভাইকাল, সাবমেন্ডিবুলার, আর এই যে প্রি অডিকুলার কানের ঠিক সামনে এই যে এখানে একটু লিম্ফোডেনোপ্যাথি আছে, ঠিক আছে। তাহলে লিম্ফোডেনোপ্যাথি একটা কমন প্রেজেন্টেশন অফ লিউকেমিয়া। এটা হচ্ছে স্কিন মে ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন। আমরা একটু আগে বললাম পেশেন্ট মে প্রেজেন্ট উইথ পেটিচি, পারপিউরা অ্যান্ড একাইমোসিস। এটা ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন ইন দ্য স্কিন। এটাও আরেকটা ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশনের ছবি। আমরা দেখতে পাচ্ছি দেয়ার ইজ গাম ব্লিডিং, হ্যাঁ, গাম ব্লিডিং, এন্ড অলসো এখানে ইপিস্টেক্সিসও একটু আছে। এই যে আমরা একটু একটু এখানে ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশনের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি, এন্ড এখানে দেয়ার ইজ পেরি অরবিটাল একাইমোসিস। সো সিভিয়ার ব্লিডিং, এই বাচ্চাটার খুব বেশি ব্লিডিং টেন্ডেন্সি। আচ্ছা, এখানে দেখছি আমরা কি, তোমরা ছবি দেখে বুঝতে পারছো যে এখানে স্টারনামের উপরে একটু কম্প্রেশন দেওয়া হচ্ছে। সো দেয়ার ইজ টক্সিক লুকিং, হ্যাঁ, টক্সিক লুকিং বা খুব পেইন বোধহয়। এটা হচ্ছে এলিসিটিং অফ বনি টেন্ডারনেস। বনি টেন্ডারনেস আমরা জেনারেল এক্সামিনেশনের একটা পার্ট হচ্ছে বনি টেন্ডারনেস, তোমরা জানো। তাহলে ওখানে বনি টেন্ডারনেস দেখা হচ্ছে, এবং এই বাচ্চাটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেখো একটু প্যালোর, তাই না, ইনিমিয়াও আছে। আচ্ছা, there is gingival hypertrophy, more common in case of acute myeloblastic leukemia. There is gingival hypertrophy common in acute myeloblastic leukemia, and এই ছবিতে দেখতে পাচ্ছি এখানে infiltration of leukemic cell to the eye, more common in acute myeloblastic leukemia. Infiltration of leukemic cell to the important organs, more common in case of acute myeloblastic leukemia. This is scleroma. What is scleroma? Scleroma is the solid collection of leukemic cell, solid collection outside the bone marrow. বোন ম্যারোর বাইরে অনেকগুলো লিউকেমিক সেল একসঙ্গে কালেকশন হয়ে একটা সোয়েলিং এর মতো করে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে চোখের মধ্যে একটা ক্লোরোমা, এটা বডির বিভিন্ন জায়গায় এটা হতে পারে ক্লোরোমাটা। আর দিস ইজ দ্য পিকচার অফ লিউকেমিয়া কিউটিস। দেখো একটা অনলি 6 month old বেবি, স্কিনে লিউকেমিক সেল ইনফিল্ট্রেশন, leukemia cutis. Now, what is subleukemic leukemia? This is the type of leukemia in which the total leukocyte count remains within normal limit or low, but there is few abnormal form of WBC may appear in the peripheral blood film. WBC count normal, কিন্তু তার peripheral blood film এ যদি কিছু few ব্লাস্ট সেল অথবা অ্যাবনর্মাল ডাব্লিউবিসি পাওয়া যায়, তখন আমরা এটাকে বলি সাবলিউকেমিক লিউকেমিয়া অথবা এ লিউকেমিয়া। হ্যাঁ, এটা কখনো কখনো ভাইভাতে জিজ্ঞেস করা হয় যে হোয়াট ইজ সাবলিউকেমিক লিউকেমিয়া। তাহলে টাইপ অফ লিউকেমিয়া যেখানে টোটাল ডাব্লিউবিসি কাউন্ট নর্মাল but few abnormal form may appear in the peripheral blood film. Now, what are the differential diagnosis? Lymphoma. কেন এখানে লিম্ফোমা? প্রথমে কেন লিম্ফোমা বললাম? লিম্ফোমাটা হচ্ছে due to as patient present, in case of lymphoma, patient may present with fever and lymphadenopathy. And also there is organomegaly. So important differential diagnosis is there is lymphoma. What is the similarity of with aplastic anemia? In aplastic anemia, there is also fever. Patient is toxic, ill-looking, febrile, and also in aplastic anemia there is bleeding manifestation. But in case of aplastic anemia, there is no bony tenderness and no organomegaly. ITP. What is the similarity? In ITP, patient may present with bleeding manifestation. There may be gum bleeding, there may be skin bleeding, there may be epistaxis. But in case of ITP, patient usually not so toxic, usually not febrile, and also in ITP there is no organomegaly, no bony tenderness. So what is similarity? There is bleeding manifestation. Another differential diagnosis is Kala-Jar. Kala-Jar may present with fever, there is weight loss, and so also there is organomegaly. In Kala-Jar, usually in Southeast Asian regione যে কালাজারটা হয় সেখানে লিম্ফোডেনোপ্যাথি থাকে না, অর্থাৎ আমাদের এই রিজিয়নে যে কালাজার সেখানে ফিভার থাকে, পেশেন্টের ওয়েট লস থাকে, অর্গানোমেগালি থাকে, কিন্তু লিম্ফোডেনোপ্যাথি থাকে না। কিন্তু আফ্রিকান রিজিয়নে যে কালাজারটা হয় সেখানে আবার লিম্ফোডেনোপ্যাথি থাকে। তাহলে আমরা এই যে কয়েকটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস এখানে আনলাম, এগুলোর সাথে দেখা যাচ্ছে যে লিউকেমিয়ার কিছু সিমিলারিটি আছে, আবার কিছু ডিসিমিলারিটিও আছে। এখন আমরা কি করে কনফার্ম করব যে লিউকেমিয়ার জন্য আমরা কি কি ইনভেস্টিগেশন করব?
ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে প্রথমেই যেটা সেটা হচ্ছে কমপ্লিট, এটা কিন্তু একদম প্রথমে লিখতে হবে, কেমন? পরীক্ষায় যদি আসে ইনভেস্টিগেশন খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা সিবিসি উইথ পিভিএফ, কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট উইথ পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্ম, কিন্তু লিউকেমিয়ার পেশেন্টের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইনভেস্টিগেশন। তাহলে আমরা হোয়াট আর দ্য ফাইন্ডিংস? দ্য হিমোগ্লোবিন উইল বি রিডিউসড। কেন রিডিউসড এটা আমরা অলরেডি ডিসকাস করলাম। দেয়ার ইজ এনিমিয়া, সো হিমোগ্লোবিন উইল বি রিডিউসড। Total count of WBC. Total count of WBC usually high as there is malignant proliferation of blast cells. So total count usually high, can be normal or low. নর্মাল এবং লো হতে পারে, তবে ইউজুয়ালি আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে এটা হাই থাকবে, WBC কাউন্টটা অনেক বেশি হাই থাকবে। দেন ডিফারেন্সিয়াল কাউন্ট অফ WBC। ডিফারেন্সিয়াল কাউন্ট অফ WBC কিন্তু আমাদেরকে ক্লু দেয়, কখনো কখনো ক্লু দেয়। কিভাবে ক্লু দেয়? দেয়ার মে বি প্রেজেন্স অফ ব্লাস্ট সেল, presence of maybe presence of blast cell. ডিফারেন্সিয়াল কাউন্টে ব্লাস্ট সেল আমরা অনেক সময় পেতে পারি। তারপরে হচ্ছে প্ল্যাটিলেট কাউন্ট। হ্যাঁ, প্ল্যাটিলেট কাউন্ট আমরা কি পাবো? আমরা জানি দেয়ার ইজ থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, সো লো, প্ল্যাটিলেট কাউন্ট উইল বি লো, প্ল্যাটিলেট কাউন্ট উইল বি লো। দেন পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্ম, পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্মে কি ফাইন্ডিংস থাকবে? পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্ম দেয়ার ইজ ইউজুয়ালি আরবিসি নর্মাল। ডাব্লিউবিসি তে আমরা কি দেখতে পারি? দেয়ার ইজ প্রেজেন্স অফ ব্লাস্ট সেল অ্যান্ড দেয়ার ইজ থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া। তাহলে পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্মের ক্ষেত্রে আমরা ব্লাস্ট সেল পেতে পারি, অলসো দেয়ার ইজ থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া। সো কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট আমরা যদি ক্লিনিক্যালি সাসপেক্ট করি আর যদি একটা কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট করি তাহলে কিন্তু আমরা অনেকটা ক্লু পেয়ে যাই, কিন্তু ইট ইজ দ্য নট কনফার্মেটরি টেস্ট, এটা মনে রাখতে হবে। লিউকেমিয়ার কনফার্মেটরি টেস্ট কিন্তু কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট না, এটা আমাদেরকে একটা ক্লু দিবে। তাহলে আমরা কনফার্ম করব কিভাবে? তাহলে এটা মনে রাখতে হবে, লিউকেমিয়ার কনফার্মেটরি টেস্ট হচ্ছে বোন ম্যারো স্টাডি। বোন ম্যারো স্টাডি না করা পর্যন্ত কিন্তু আমরা কনফার্ম হতে পারবো না যে দিস ইজ এ কেস অফ লিউকেমিয়া। তাহলে বোন ম্যারো স্টাডি করলে আমরা কি পাবো? দেয়ার ইজ হাইপার সেলুলারিটি, হাইপার সেলুলারিটি, অনেক বেশি সেল দেখা যায়। মাইলয়েড ইরেথ্রেট রেশিও উইল বি ইনক্রিজড অ্যান্ড গ্রানুলোপয়েসিস উইল বি ইনক্রিজড। কেন গ্রানুলোপয়েসিস ইনক্রিজড হয়? কারণ আমরা জানি যে এখানে ম্যালিগন্যান্ট প্রলিফারেশন হয় ব্লাস্ট সেলের। ডাব্লিউবিসি সিরিজ তো গ্রানুলোপয়েসিস, সেখানে অনেক বেশি ডাব্লিউবিসি তৈরি হয়, যদিও এগুলি নন ফাংশনিং। তাহলে গ্রানুলোপয়েসিস আমরা কি দেখবো? ইনক্রিজড। যেহেতু এখানে গ্রানুলোপয়েসিস বেশি হয়ে যায়, কিন্তু কি হয়? ইরাইথ্রোপয়েসিস এন্ড মেগাক্যারিওপয়েসিস উইল বি রিডিউসড, সো দেয়ার ইজ এনিমিয়া, দেয়ার ইজ থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া। তাহলে ইরাইথ্রোপয়েসিস রিডিউসড, মেগাক্যারিওপয়েসিস রিডিউসড। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা আমরা বোন ম্যারো স্টাডিতে যেটা পাই, ব্লাস্ট সেল, এবং ব্লাস্ট সেল কতর উপরে গেলে ডায়াগনস্টিক? মোর দ্যান 25%। এই লাইনটা একটু ইম্পর্টেন্ট, তোমরা একটু এই লাইনটা ভালো করে মনে রাখতে হবে যে ব্লাস্ট সেল মোর দ্যান 25% ইজ ডায়াগনস্টিক, ব্লাস্ট সেল মোর দ্যান 25% ইজ ডায়াগনস্টিক। কেমন? আচ্ছা, তাহলে বোন ম্যারো স্টাডি যদি কোশ্চেন হয় যে হোয়াট ইজ দ্য কনফার্মেটরি টেস্ট অফ লিউকেমিয়া, কনফার্মেটরি টেস্ট হচ্ছে বোন ম্যারো স্টাডি। এছাড়া কিন্তু আমরা লিউকেমিয়া পেশেন্টের আরো অনেক এক্সামিনেশন করব, হ্যাঁ, অনেক ইনভেস্টিগেশন করব, সরি নট এক্সামিনেশন, ইনভেস্টিগেশন। তার মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে সিএসএফ এক্সামিনেশন। সিএসএফ এক্সামিনেশন কেন করব? যে ব্লাস্ট সেলটা এখানে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ইনভলভ হলো কিনা, তার জন্য হচ্ছে আমরা সিএসএফ এক্সামিনেশন করব। ব্লাস্ট সেল মে বি ফাউন্ড ইন সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম লিউকেমিয়া। তাহলে যদি সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ইনভলভ হয় লিউকেমিয়াতে, তাহলে প্রগনোসিস ইজ ভেরি মাচ ব্যাড প্রগনোসিস। এই জন্য সিএসএফ এক্সামিনেশনটা আমাকে করতে হবে, কারণ এটা ট্রিটমেন্টের একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট। আদার কিছু ইনভেস্টিগেশন আমরা করব, তার মধ্যে হচ্ছে চেস্ট এক্সরে। চেস্ট এক্সরেতে কি পেতে পারি? অ্যাজ দেয়ার ইজ মেডিস্টেনাল লিম্ফোডেনোপ্যাথি হতে পারে, সো ওয়াইডেনিং অফ দ্য মেডিস্টেনা মে বি প্রেজেন্ট। ইনফেকশন থাকতে পারে, লাংসে ইনফেকশন কিনা এটা আমরা সার্চ করব। আরো কিছু ইনভেস্টিগেশন, সেরাম ইউরিক অ্যাসিড, সেরাম এলডিএইচ। কেন করব আমি একটু বলছি, তার আগে আমরা কি কি করব এটা একটু দেখে ফেলি। সেরাম ইউরিক অ্যাসিড, সেরাম এলডিএইচ, সেরাম ইলেকট্রোলাইটস, সেরাম ক্যালসিয়াম অ্যান্ড ফসফেট, সেরাম ক্রিয়েটিনিন। এই টেস্টগুলি কেন করব? ইউরিক অ্যাসিড, ইলেকট্রোলাইট, ক্যালসিয়াম, ফসফেট, ক্রিয়েটিনিন কেন করব বা কি পাবো সেটা বুঝতে হলে আমাকে জানতে হবে আরেকটা টার্ম। এই টার্মটা হচ্ছে ইউরিক অ্যাসিড নেফ্রোপ্যাথি, বা আরেকটা নাম বলা হয় টিউমার লাইসিস সিনড্রোম। ইউরিক অ্যাসিড নেফ্রোপ্যাথি বা বেশি কমনলি টিউমার লাইসিস সিনড্রোম। সো হোয়াট ইজ ইউরিক অ্যাসিড নেফ্রোপ্যাথি? আমরা জানি ইন কেস অফ লিউকেমিয়া দেয়ার ইজ ম্যালিগন্যান্ট proliferation of leukemic blast cell.
এই ব্লাস্ট সেলগুলো যখন আমরা কেমোথেরাপি দেই তখন অথবা স্পন্টেনিয়াসলি এই ব্লাস্ট সেলগুলো যখন ডিস্ট্রাকশন হওয়া শুরু করে, কেমোথেরাপি দেওয়ার সাথে সাথে কি হয়, এই ব্লাস্ট সেলগুলো ড্যামেজ হতে শুরু করে, ডিস্ট্রয় হতে শুরু করে। তখন এই ব্লাস্ট সেলের ভিতরে কি থাকে, নিউক্লিক অ্যাসিড। এই নিউক্লিক অ্যাসিডটা তখন কনভার্ট হয় ইউরিক অ্যাসিড। এই ইউরিক অ্যাসিডটা, এই জন্য তাহলে এই পেশেন্টের ইউরিক অ্যাসিড আমরা কি পাবো, ইউরিক অ্যাসিডটা আমরা বেশি পাবো। হ্যাঁ, ইউরিক অ্যাসিড, এলডিএইচ এগুলো বেশি হয় কখন, যখন বেশি ব্লাস্ট সেল থাকে। বেশি ব্লাস্ট সেল যদি থাকে, বেশি ব্লাস্ট সেল ডিস্ট্রয় হলে তখন ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যায়, এলডিএইচ বেড়ে যায়। এখন ইউরিক অ্যাসিডগুলি তখন যদি এই পেশেন্টের ডিহাইড্রেশন হয়, অ্যাসিডোসিস হয়, তখন এই ইউরিক অ্যাসিডগুলো প্রেসিপিটেট করে কোথায়, প্রেসিপিটেট করে হচ্ছে কিডনিতে। কিডনিতে প্রেসিপিটেট করে, কিডনির মেডুলাতে, কিডনির টিউবুলসে, কালেক্টিং ডাক্টে, এখানে এই ইউরিক অ্যাসিডগুলি প্রেসিপিটেট করে ইউরিক অ্যাসিড নেফ্রোপ্যাথি বা রেনাল ফেইলিউর ডেভেলপ করে। হ্যাঁ, রেনাল ফেইলিউর ডেভেলপ করে। এই জন্য দেখো একটা ইম্পর্টেন্ট ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে সেরাম ক্রিয়েটিনিন। সেরাম ক্রিয়েটিনিন, রেনাল ফেইলিউর আছে কিনা বুঝবো আমরা কিভাবে, বাই ডুইং সেরাম ক্রিয়েটিনিন। এটা একটি ইম্পর্টেন্ট ইনভেস্টিগেশন অফ লিউকেমিয়া। এই জন্য সেরাম ইলেকট্রোলাইট করবো, এখানে কি পাবো, সেরাম ইলেকট্রোলাইটের মধ্যে এখানে যেটা হয় হাইপার ক্যালামিয়া, কারণ সেলগুলি ডিস্ট্রয় হয়ে যায়, পটাশিয়াম সেলের ভিতর থেকে সব বাইরে চলে আসে, ফসফেট গুলি সেলের ভিতর থেকে বাইরে চলে আসে। সো দ্যার ইজ হাইপার ক্যালামিয়া, আর ফসফেট বেড়ে যায় ব্লাডে, সেরাম ফসফেট অনেক বেড়ে যায়, ক্যালসিয়াম কমে যায়, লো সেরাম ক্যালসিয়াম লো হবে, ফসফেট বেড়ে যাবে আর পটাশিয়াম বেড়ে যাবে। সেরাম ক্রিয়েটিনিন, ইফ দেয়ার ইজ রেনাল ফেইলিউর, সেরাম ক্রিয়েটিনিন উইল বি ইনক্রিজড। তাহলে আমরা বুঝলাম যে ইউরিক অ্যাসিড নেফ্রোপ্যাথি বা টিউমার লাইসিস সিনড্রোম ডেভেলপ করছে কিনা, এটা বুঝতে হলে আমাদের এই টেস্টগুলি করতে হবে। তারপর হচ্ছে একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাম অফ অ্যাবডোমেন করবো, দেয়ার মেবি হেপাটোমেগালি, স্প্লেনোমেগালি, দেয়ার মেবি ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল লিম্ফেডিনোপ্যাথি, বা কিডনিতে ইনফিল্ট্রেশন থাকলে কিডনিও এনলার্জ হয়ে যায়। তাহলে এই ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল অর্গানগুলোর কন্ডিশন বোঝার জন্য আমরা একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাম অফ অ্যাবডোমেন করতে পারি। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ফ্লো সাইট্রোমেট্রি অফ ম্যারো সেল। এটা হচ্ছে বোন ম্যারো থেকে যে সেলগুলি কালেক্ট করে ফ্লো সাইট্রোমেট্রি করা হয়। এটা হচ্ছে কোন টাইপ, লিউকেমিয়ার তো অনেক ধরনের টাইপ, এই টাইপ বোঝার জন্য ফ্লো সাইট্রোমেট্রি, এটা কি এলএল কিনা এএমএল কিনা টাইপ বোঝার জন্য ফ্লো সাইট্রোমেট্রি ইজ ইম্পর্টেন্ট। এটা করা হয় বোন ম্যারো স্টাডি করে, যে ম্যারোসটা কালেক্ট করা হয় সেই ম্যারো সেল দিয়ে ফ্লো সাইটোমেট্রি করা হয়। ইনভেস্টিগেশন শেষ, এখন আমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্টে চলে আসছি, সেটা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট। লিউকেমিয়ার ট্রিটমেন্টের মধ্যে কাউন্সেলিং কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, কাউন্সেলিং, কারণ হচ্ছে এটা একটা ব্যাড নিউজ, একটা মা বা বাবাকে এই কাউন্সেলিংটা খুব জেন্টাল অ্যাপ্রোচে, খুব বিনয়ের সাথে বা খুব কাউন্সেলিং করে মা বাবাকে বলতে হবে যে তার ডিজিজটা কিরকম, এবং এই ডিজিজটা, শুধু ডিজিজটা কি সেটা বললে হবে না, এই ডিজিজটার যে কি কি ট্রিটমেন্ট অপশনস আছে, কি কি প্রগনোসিস কেমন, এটা আমরা একটু কাউন্সেলিং করব প্যারেন্টস এর সাথে। তাহলে কাউন্সেলিং হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ ট্রিটমেন্ট। মেইনলি ট্রিটমেন্টের মধ্যে আমরা একটু দুভাগে ভাগ করে বলতে পারি, একটা হচ্ছে সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট আর একটা হচ্ছে স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট। সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্টটা কি রকমের, আমরা অলরেডি বললাম যে লিউকেমিয়ার পেশেন্টের ডাব্লিউবিসি গুলি সব ইমেচিউর ডাব্লিউবিসি থাকে, এরা বডির প্রোটেকশন দিতে পারে না, there is immunosuppressive condition, so there is chance of infection। তাহলে লিউকেমিয়ার একটা কমন প্রবলেম হচ্ছে ইনফেকশন। তাহলে এই ইনফেকশনটা যাতে কন্ট্রোল করা যায়, ইনফেকশনটা যাতে প্রিভেনশন করা যায় এবং ট্রিটমেন্ট করা যায়, এটা লিউকেমিয়ার পেশেন্টের ক্ষেত্রে একটা ফার্স্ট একটা আমাদের স্টেপ থাকে যে কি করে আমরা ইনফেকশনটা কন্ট্রোল করব। তাহলে এখন আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি দেয়ার ইজ ডায়েট। হ্যাঁ, নিউট্রোপেনিক ডায়েট। হোয়াট ইজ নিউট্রোপেনিক ডায়েট? লিউকেমিয়ার পেশেন্টকে অলওয়েজ দিতে হবে হচ্ছে ফ্রেশলি প্রিপেয়ার্ড ফুড, হোমমেড ফুড, এবং আমরা একটু গরম গরম খাবারটা দেওয়ার চেষ্টা করব। ফ্রেশলি প্রিপেয়ার্ড হোমমেড ফুড, যে আগের দিন রান্না করে ফ্রিজে রেখে দিলাম পরের দিন খাবো তা কিন্তু না। হ্যাঁ, আমরা সবসময় দিব হচ্ছে ফ্রেশলি প্রিপেয়ার্ড হোমমেড ফুড দিব, নিউট্রোপেনিক ডায়েট। আর হচ্ছে এই বাচ্চাদেরকে যে ফলের ব্যাপারে একটা অ্যাডভাইস, যেমন ধরো কোনো কোনো ফল আছে যেগুলা ধরো স্কিন সহ খাওয়া লাগে। হ্যাঁ, যেমন ধরো আপেল, পেয়ারা, এগুলা স্কিন সহ যে ফলগুলা, সেই ফলগুলো আমরা এই বাচ্চাদেরকে দিতে পারবো না। তাহলে কি ফল দিতে পারবো? যেমন ধরো কলা দিলে কি হয়, কলার খোসাটা আমরা রিমুভ করে তারপরে কলাটা দিতে পারি। এই ধরনের ফলগুলি আমরা দিব, অর্থাৎ যেগুলোর পিল স্কিন ফুড, যেই ফলগুলোর চামড়াটা চিকন বা
চামড়া সহ খেতে হয় যে ফলগুলো, সেই ফলগুলো আমরা এই বাচ্চাগুলোকে অ্যাডভাইস করতে পারবো না। তাহলে মনে রাখতে হবে খুবই হেলদি ফুড, ফ্রেশলি প্রিপেয়ার্ড ফুড দিতে হবে। অ্যান্টিবায়োটিক, একটা ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক আমরা দিব যাতে গ্রাম পজিটিভ গ্রাম নেগেটিভ কভার করে, অ্যাজ দেয়ার ইজ মোর চান্স অফ ইনফেকশন, অলসো দেয়ার ইজ চান্স অফ ইনফেকশন বাই ফাঙ্গাস, সো অ্যান্টিফাঙ্গাল শুড বি গিভেন। অ্যান্টিফাঙ্গাল অ্যান্ড মাউথ ওয়াশ, আমাদের এই বাচ্চাগুলোকে আমাদের দুইটা সোর্স, একটা হচ্ছে মাউথ আর একটা হচ্ছে অ্যানাল রিজিয়ন, এই জন্য মাউথ ওয়াশ সকালে এবং বিকাল 12 আওয়ারলি দেয়ার ইজ মাউথ ক্লোরিহেক্সিডিন মাউথ ওয়াশ দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতে হবে। সকালে এবং বিকালে দুবার এই ক্লোরিহেক্সিডিন দিয়ে মাউথ ওয়াশ করাতে হবে। এবং হিপ বাথ, হিপ বাথ হচ্ছে একটা বোলের মধ্যে অ্যাক্রিফ্লাভিন, এটা হচ্ছে অ্যান্টিসেপটিক, হ্যাঁ, অ্যাক্রিফ্লাভিন, এটা ওয়ার্ম ওয়াটারের মধ্যে দিয়ে পেশেন্টকে পেরিনিয়ামটা ওয়াশ করে দিতে হয় ফর প্রিভেনশন অফ ইনফেকশন। মেইনটেনেন্স অফ হাইজিন, পেশেন্টের হাইজিন মেনটেন করতে হবে, প্লাস ব্যারিয়ার নার্সিং, যারা হেলথ ওয়ার্কার যারা আছে, নার্স, ডক্টর এবং পেশেন্টের যারা অ্যাটেন্ডেন্ট, সবাইকে খুবই ব্যারিয়ার নার্সিংটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, অ্যাজ পেশেন্টের ইনফেকশন খুব বেশি। একে তো হচ্ছে যে পেশেন্টের লিউকেমিয়ার পেশেন্টের ইনফেকশন হয়, তারপরে যখন কেমোথেরাপি দেওয়া হয়, কেমোথেরাপি দিলে তখন পেশেন্টের ইমিউনিটি আরো কমে যায়। ইমিউনিটি এত বেশি কমে যায়, তখন যদি একটা অর্গানিজম ঢুকে যায় তখন এটা কন্ট্রোল করা খুবই টাফ থাকে। এই জন্য ইনফেকশন কন্ট্রোল করা লিউকেমিয়ার একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট। এই জন্য লিউকেমিয়ার পেশেন্টদেরকে হচ্ছে একদম আলাদা আইসোলেটেড কন্ডিশনে রাখলে ভালো, যেখানে বাইরের কোনো মানুষ ঢুকবে না। আমরা যেটা প্রোটেকশন ওয়ার্ডে যেভাবে করার চেষ্টা করি, যে ব্যারিয়ার নার্সিংটা আমাদেরকে মেনটেন করতে হবে। যদি পেশেন্টের এনিমিয়া থাকে, তাহলে এনিমিয়া হলে কারেকশন করার জন্য ব্লাড ট্রান্সফিউশন করতে হবে। ইফ দেয়ার ইজ থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, তাহলে প্ল্যাটেলেট ট্রান্সফিউশন করতে হবে। ইফ দেয়ার ইজ ফিভার, তাহলে সেক্ষেত্রে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে আমরা ওরাল প্যারাসিটামল, ফিভারের জন্য ওরাল প্যারাসিটামল দিব, নট সাপোজিটরি। সাপোজিটরি দিলে দেয়ার ইজ চান্স অফ ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন, সো ওরাল প্যারাসিটামল শুড বি গিভেন টু ট্রিট ফিভার। এখন চলে আসি হচ্ছে স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট। স্পেসিফিক ট্রিটমেন্টের মধ্যে আমরা এতক্ষণ সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট পড়লাম, স্পেসিফিক ট্রিটমেন্টের মধ্যে হচ্ছে মেইনলি দুই ধরনের ট্রিটমেন্ট আছে স্পেসিফিক ট্রিটমেন্টের মধ্যে। নাম্বার 1 ইজ কেমোথেরাপি, নাম্বার 2 হচ্ছে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন। কেমোথেরাপি অ্যান্ড বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন। কেমোথেরাপি, এখানে বিভিন্ন কেমোথেরাপিউটিক এজেন্ট ইউজ করা হয়। প্রোটোকল বেসড মাল্টি স্টেজ পলি কেমোথেরাপি, অর্থাৎ একটা লিউকেমিয়ার পেশেন্টকে ট্রিটমেন্ট করার জন্য একটা সিঙ্গেল কেমোথেরাপিউটিক এজেন্ট দিয়ে কিন্তু করা যায় না। এখানে বেশ কয়েকটা কম্বিনেশন, অনেকগুলি কেমোথেরাপির কম্বিনেশন ইউজ করা হয়, এজন্য বলা হয়েছে পলি কেমোথেরাপি। পলি কেমোথেরাপি মাল্টি স্টেজড, একটা স্টেজে কেমোথেরাপি দিয়ে দিলাম, লিউকেমিয়া পেশেন্ট ভালো হয়ে গেল, তা কিন্তু না। এই কেমোথেরাপির ট্রিটমেন্টটা একটু কমপ্লিকেটেড এবং এটা ইট ইউজুয়ালি রিকোয়ার্স লং টাইম, হ্যাঁ, 2 থেকে 3 বছর সময় লাগতে পারে কেমোথেরাপি শেষ করার জন্য। এবং এটাকে একটা স্টেজ বাই স্টেজ দেওয়া হয়। প্রথমে রিমিশন করা হয়, ইন্ডাকশন করা হয়, মানে একদম খুব রিমিশন করে তারপরে আবার মেইনটেনেন্স করা হয়। মাল্টি স্টেজে এই কেমোথেরাপিউটিক এজেন্টস গুলো ইউজ করা হয় এবং এটা প্রোটোকল বেসড, হ্যাঁ, এক একটা ইনস্টিটিউটে এক এক রকম ভাবে প্রোটোকল ইউজ করা হয়। কমনলি যে প্রোটোকলটা যে ইউজ করা হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউকল 2003 রেজিম এ, এই প্রোটোকলটার নাম ইউকল 2003 রেজিম এ। এটা হচ্ছে পলিকেমোথেরাপিউটিক এজেন্ট ইউজ করা হয় আর হচ্ছে এটা মাল্টি স্টেজড। The chemotherapeutic agents are used step by step, considering the patient's clinical, hematological, biochemical and bone marrow evaluation. That means ধরো তুমি কোনো পেশেন্টকে কেমোথেরাপিউটিক এজেন্ট আমরা শুরু করলাম, স্টেজ শুরু করলাম, কিন্তু এখানে পেশেন্টের রেসপন্স দেখতে হয়, কি ধরনের রেসপন্স, তার ক্লিনিক্যালি পেশেন্টের ইমপ্রুভ হচ্ছে কিনা, পেশেন্টের ধরো এনিমিয়া কারেকশন হচ্ছে, তার ফিভার কমে যাচ্ছে কিনা, অনেক হেমাটোলজিক্যাল, অনেক সময় কেমোথেরাপিউটিক এজেন্ট দিলে অনেক বেশি ইমিউনোসাপ্রেশন হয়ে যায়, ডাব্লিউবিসি কাউন্ট খুব বেশি কমে যায়, নিউট্রোফিল কাউন্ট কমে যায়, ইনফেকশন হয়ে যায়, তখন কি করতে হয়, আবার এই কেমোথেরাপিউটিক এজেন্টটাকে বন্ধ করতে হয়, বন্ধ করে আবার তার ইনফেকশন কন্ট্রোল করে ব্লাড ট্রান্সফিউশন করে এনিমিয়া কারেকশন করে তারপরে আবার কেমোথেরাপিউটিক এজেন্ট দিতে হয়। এটা এক একটা পেশেন্টের এক এক রকম ইন্ডিভিজুয়ালাইজড। কোনো পেশেন্টের যদি তার কোনো রেসপন্স ভালো, তার কোনো প্রবলেম হচ্ছে না,
তখন কেমোথেরাপিটা কন্টিনিউ করা হয়। কিন্তু যদি কোনো পেশেন্টের কোনো ধরনের কন্ডিশন খারাপ হয়, কোনো প্রবলেম হেমাটোলজিক্যাল অথবা ইলেকট্রোলাইটে কোনো প্রবলেম অথবা বোন ম্যারোতে কোনো প্রবলেম যদি হয়, তখন কেমোথেরাপিউটিক এজেন্টটা কিছুদিনের জন্য স্টপ করে এটা আবার নর্মাল করে তারপরে আবার কেমোথেরাপিউটিক এজেন্ট শুরু করতে হয়। এজন্য এটা হচ্ছে একটু টাইম কনজিউমিং, লং টাইম ট্রিটমেন্ট লাগে। এই জন্য কাউন্সিলিং ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। মা বাবাকে কিন্তু বলতে হবে যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। কেমোথেরাপিউটিক এজেন্টটা আজকে কেমোথেরাপি দিয়ে দিলাম, 1 মাস পরে পেশেন্ট ভালো হয়ে যাবে তা কিন্তু না। এটা কিন্তু অনেক সময় লাগে, স্টেপ বাই স্টেপ দিতে হয়। এই জন্য কাউন্সিলিং করে পেশেন্টের অ্যাটেন্ডেন্সকে এটা কাউন্সিলিং করে আমরা কেমোথেরাপিউটিক এজেন্টটা শুরু করতে হবে। দ্য মোস্ট successful treatment or curative treatment of acute lymphoblastic leukemia is bone marrow transplantation. It is the treatment. বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন করলে পেশেন্ট কিউর হয়ে যায়, কমপ্লিটলি কিউর হয়ে যায়। কিন্তু বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টটা একটু ডিফিকাল্ট, হ্যাজার্ডাস, যদিও আমাদের দেশে কিন্তু অলরেডি বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু এটা এক্সপেন্সিভ, সবার পক্ষে এটা করা যায় না। কিন্তু যদি বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন করা যায় তাহলে ইট ইজ দ্য কিউরেটিভ ট্রিটমেন্ট অফ অ্যাকিউট লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া। তাহলে স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট হচ্ছে দুইটা, একটা হচ্ছে কেমোথেরাপি আর একটা হচ্ছে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন। কেমোথেরাপি শুরু করার আগে আমাদের কয়েকটা স্টেপস ফলো করতে হয়। হ্যাঁ, এটাকে বলা হয় প্রি কেমো মেজার্স। কেন? আমি একটু আগে বললাম যে কেমোথেরাপি দেওয়ার পরে কি হয়, দেয়ার ইজ একসঙ্গে অনেক বেশি ডিস্ট্রাকশন হতে শুরু করে এই ব্লাস্ট সেলগুলো। ব্লাস্ট সেলগুলো যখন খুব বেশি ডিস্ট্রয় হওয়া শুরু করে, তার থেকে নিউরিক অ্যাসিড বের হয়ে ইউরিক অ্যাসিড হয়। তখন ইউরিক অ্যাসিড যদি ডিহাইড্রেশন হয়, অ্যাসিডোসিস হয়, তখন দেয়ার ইজ চান্স অফ রেনাল ফেইলুর, চান্স অফ ইউরিক অ্যাসিড নেফ্রোপ্যাথি অথবা চান্স অফ টিউমার লাইসিস সিনড্রোম। এই ইউরিক অ্যাসিড নেফ্রোপ্যাথি ভেরি মাচ লাইফ থ্রেটেনিং কমপ্লিকেশনস। অনেক পেশেন্ট অনেক সময় দেখা যায় কেমোথেরাপি দেওয়ার পরে রেনাল ফেইলুর হয়ে আর সার্ভাইভ করে না। এই জন্য এই আনওয়ান্টেড কন্ডিশনটা অ্যাভয়েড করার জন্য কেমোথেরাপি শুরু করার আগে কিছু মেজার্স নেওয়া হয়। এই মেজার্স গুলাকে বলা হয় প্রি কেমো মেজার্স। প্রি কেমো মেজার্স। তাহলে এই কেমোথেরাপি শুরু করার আগে আমরা কি কি মেজার্স নিতে পারি, তার মধ্যে একটা হচ্ছে কি যে আমি আরেকটা পয়েন্টস তোমাদেরকে বলেছি যে যত বেশি লিউকেমিক সেলের বাল্ক বেশি, তত বেশি চান্স অফ কমপ্লিকেশনস। এই জন্য এই লিউকেমিক সেলের কনসেন্ট্রেশনটা যাতে ভেনাস স্টেসিস না হতে পারে, ভেনাস স্টেসিস খুব খারাপ, আর যাতে ডিহাইড্রেশন না হতে পারে, এই ডিহাইড্রেশন আর ভেনাস স্টেসিসকে প্রিভেন্ট করার জন্য এই পেশেন্ট গুলাকে আমরা কি করব, একটু আইভি ফ্লুইড দিব টু বিফোর কেমো শুরু করার ধরো 48 ঘন্টা আগে থেকেই পেশেন্টকে ফ্লুইড ট্রান্সমিশন শুরু করে দেওয়া হয়। হ্যাঁ, প্রায় 48 ঘন্টা পর্যন্ত ফ্লুইড দেওয়া হয়। তাহলে টু রিডিউস দ্য লিউকেমিক সেল কনসেন্ট্রেশন, আইভি ফ্লুইড 3 লিটার পার স্কোয়ার মিটার অফ বডি সার্ফেস এরিয়া পার ডে। 3 লিটার পার স্কোয়ার মিটার বডি সার্ফেস এরিয়া পার ডে আমরা আইভি ফ্লুইড দিব পেশেন্টকে to reduce the leukemic cell concentration, to reduce the risk of uric acid nephropathy. There is chance of uric acid nephropathy. To reduce the risk of uric acid nephropathy, একটা ড্রাগ ইউজ করা হয়, সেটা হচ্ছে অ্যালোপিউরিনল ট্যাবলেট। অ্যালোপিউরিনল যেটা ইউরিক অ্যাসিড নেফ্রোপ্যাথির চান্স কমায় দিবে। অ্যাসিডোসিস হয়, দেয়ার ইজ অ্যাসিডোসিস, তাহলে অ্যাসিডোসিস হলে চান্স অফ ইউরিক অ্যাসিড নেফ্রোপ্যাথি বেড়ে যায়। এজন্য টু রিডিউস দ্য metabolic acidosis, we should give injection sodibicarb to reduce the acidosis. And for debulking of tumor cell load, load একটু কমানোর জন্য যে ড্রাগটা ইউজ করা হয়, দ্যাট ইজ প্রেডনিসোলন ট্যাবলেট, প্রেডনিসোলন। তাহলে এই 4টা স্টেপস হচ্ছে প্রি কেমো মেজার্স। এই প্রি কেমো মেজার্স কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে তারপরে হচ্ছে কেমোথেরাপি দেওয়া শুরু হয়। কেমোথেরাপির আগে আমি বলেছি যে মাল্টি স্টেজ, কয়েকটা স্টেজে এই কেমোথেরাপিউটিক এজেন্টগুলি দেওয়া হয়। হ্যাঁ, ইন্ডাকশন অফ রিমিশন, ইন্টেন্সিফিকেশন, তারপরে হচ্ছে মেইনটেনেন্স থেরাপি, এরকম কয়েকটা স্টেজে এই কেমোথেরাপিগুলো দেওয়া হয়। ইউজুয়ালি তোমরা ওরিড হওয়ার কিছু নাই যে কোন স্টেজে আমরা কোন কেমোথেরাপিউটিক এজেন্ট দিব বা কত, এত বেশি ইউজুয়ালি তোমাদের এমবিবিএস লেভেলে আসে না। খালি তোমরা একটু স্টেজগুলির নামগুলি একটু জানলেই চলবে। হ্যাঁ, যে কি কি স্টেজে কেমোথেরাপি দেওয়া হয় আর হচ্ছে কোন স্টেজে কোন কেমোথেরাপি ইউজ করব। ইউজুয়ালি এত কমপ্লিকেশন করা হয় না, ইউজুয়ালি জাস্ট হয়তো বা কোশ্চেন আসতে পারে যে তোমরা কয়েকটা কেমোথেরাপিউটিক এজেন্টের নাম বলো।
হ্যাঁ, তাহলে এই জন্য ওরিড হওয়ার কিছু নাই যে কি করে মুখস্থ করব, কি করে স্টেজগুলি পড়বো, কি করে এতগুলি কেমোথেরাপি কোন স্টেজে মনে রাখাটা একটু কঠিন। তো তোমরা অ্যাটলিস্ট আমরা জানবো যে এখানে কয়েকটা স্টেজে কেমোথেরাপিটা দেওয়া হবে এবং এই স্টেজগুলির নামগুলি একটু জানার চেষ্টা করব, আর কয়েকটা কেমোথেরাপিউটিক এজেন্টের নামগুলি একটু মনে রাখার চেষ্টা করব। তাহলে রিমিশন বলতে কি, ইন্ডাকশন অফ রিমিশন বলতে কি বোঝায়? রিমিশন হচ্ছে যে এখানে এমন ভাবে কিছু পলি কেমোথেরাপি মানে কয়েকটা কেমোথেরাপির কম্বিনেশন ইউজ করা হয় যাতে এই ব্লাস্ট সেলগুলাকে একটু কমায় দেওয়া। ব্লাস্ট সেলগুলাকে চেষ্টা করা হয় লেস দেন 25%। আমরা একটু আগে কি পড়লাম যে যদি বোন ম্যারোতে মোর দেন 25% ব্লাস্ট সেল থাকে তাহলে হচ্ছে ডায়াগনস্টিক। তাহলে এই কেমোথেরাপিটা দিয়ে এটাকে রিমিশনে আনার চেষ্টা করা হয় টু রিডিউস দ্য বাল্ক সেল লেস দেন 25%। এটাকে বলে ইন্ডাকশন অফ রিমিশন। এরপরে হচ্ছে ইন্টেন্সিফিকেশন। ইন্টেন্সিফিকেশন মিনস এখানে হচ্ছে যে অনেক লিউকেমিক সেল আমরা বলেছি যে বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট অর্গানে ইনফিল্ট্রেট করে, বিভিন্ন অর্গানে গিয়ে ইনফিল্ট্রেশন করে লুকায় লুকায় থাকে, বডির বিভিন্ন জায়গায় এই লিউকেমিক হিডেন থাকে এই লিউকেমিক সেলগুলা। এই ইন্টেন্সিফিকেশনের মাধ্যমে কি করা হয়, এই হিডেন লিউকেমিক সেলগুলাকে ডিস্ট্রয় করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তারপরে সিএনএস প্রোফাইলেক্সিস, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে আমরা বললাম যে সিএনএস ইনভলভমেন্ট যদি হয়ে যায় তাহলে হচ্ছে এটা খুবই প্রগনোসিস ইজ ভেরি মাচ ব্যাড। সেই ক্ষেত্রে সিএনএস প্রোফাইলেক্সিস হিসেবে ইন্ট্রাভেনাস মিথোট্রিক্সেট দেওয়া হয়। আর মেইনটেনেন্স থেরাপি হচ্ছে এই যে ব্লাড সেলগুলোকে আমি কমালাম, লেস দেন 25% নিয়ে আসলাম, যদি আমি এখন কেমোথেরাপিউটিক এজেন্ট না দিই তাহলে এই ব্লাড সেলগুলো তখন কি হবে, আবার বেড়ে যাবে। এই জন্য মেইনটেনেন্স থেরাপি, এটাকে মেইনটেইন করে দেওয়া হয়। এই জন্য দেখা যাচ্ছে যে তোমরা বুঝতে পারছো যে এখানে মাল্টিপল কেমোথেরাপিউটিক এজেন্ট ইউজ করা হয় আর মাল্টি স্টেজে করা হয়, এবং এটা ইউজুয়ালি ট্রিটমেন্টটা লং টাইম লাগে, 2 থেকে 3 বছর সময় লাগে। কারণ কয়েকটা কেমোথেরাপিউটিক এজেন্টের নাম যদি আমরা জানি, কয়টা ধরো বলতে পারো, ভিনক্রিস্টিন, এল এসপারজিনেস, 6-মার্কিপ্টোপিউরিন, সাইক্লোফসফামাইড, ডেক্সামেথাসোন, মিথোট্রিক্সেট, কয়েকটা কেমোথেরাপিউটিক এজেন্টের নাম অনেক সময় ভাই ভাই জানতে চাওয়া হয়। এই জন্য কয়েকটা কেমোথেরাপিউটিক এজেন্টের নাম তোমরা একটু জেনে রাখবে। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, প্রগনোসিস। প্রগনোসিস দিয়ে আমরা শেষ করব। তাহলে প্রগনোসিস, আমরা আসলে লিউকেমিয়া ডিজিজটা, আমরা যে কোনো ম্যালিগন্যান্সি তো হচ্ছে একটু প্রগনোসিসটা খারাপ হয়, তাই না? এটা যদিও এখন কেমোথেরাপিউটিক এজেন্টটা ইউজ করা যদি যায় বা বোন ম্যারো করা যায় তাহলে কিন্তু প্রগনোসিসটা ভালো হতে পারে। তাহলে এখানে একটা কথা হচ্ছে যে কিউর রেট, যদি আমরা কেমোথেরাপিউটিক এজেন্টটা বোন ম্যারো যদি ট্রান্সপ্লান্টেশন করা যায় তাহলে কমপ্লিটলি কিউর করা যায়। আর যদি কেমোথেরাপিউটিক এজেন্ট আমরা দেই তাহলে কিউর রেট মোর দেন 80% at 5 years from diagnosis, মোর দেন 80%। বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন করতে পারলে মোর দেন 95% কেসেই পেশেন্ট ভালো হয়ে যায়। হ্যাঁ, কিছু ফ্যাক্টর আছে, যে কিছু পুয়ার প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর আর কিছু গুড প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর। তাহলে পুয়ার প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর কি কি? Number 1, age less than 1 year and more than 10 years at diagnosis. It's the poor prognosis factor. Poor prognostic factor, age less than 1 year and more than 10 years. If the total WBC count or blood cell more than 50,000 per cubic millimeter of blood, that is the bad prognosis. There is hyperleukocytosis syndrome. So that is bad prognosis. Leukocyte count যত কম তত prognosis ভালো, leukocyte count যত বেশি তত prognosis খারাপ। নেক্সট, স্লো রেসপন্স টু ইনিশিয়াল থেরাপি। ইনিশিয়াল আমরা যখন কেমোথেরাপিউটিক এজেন্ট শুরু করলাম তখন দেখা যায় পেশেন্টের রেসপন্সটা বেটার, পেশেন্ট ক্লিনিক্যালি ইমপ্রুভ, তার ডাব্লিউবিসি কাউন্ট নর্মাল হয়ে আসছে, তার বোন ম্যারো ফাইন্ডিংসটা ইমপ্রুভ করছে। তখন যদি ভালো রেসপন্স করে তাহলে প্রগনোসিস ভালো। কিন্তু দেখা যায় যে কেমোথেরাপিটি দেওয়ার পরেও পেশেন্টের রেসপন্সটা আপ টু দ্য মার্ক হয় না, স্লো রেসপন্স যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে প্রগনোসিস পুয়ার। কিছু ক্রোমোজোমাল অ্যাবনর্মালিটি, হাইপোডিপ্লয়েড ফিলাডেলফিয়া ক্রোমোজোম। এই যে ব্লাস্ট সেলগুলা, এই ব্লাস্ট সেলগুলোর সাইটোজেনেটিক পিকচার দেখা হয়, সাইটোজেনেটিক স্ট্রাকচারটা দেখা হয়। যদি দেখা হয় হাইপোডিপ্লয়েডি মিনস যদি ক্রোমোজোম সংখ্যা লেস দেন 40%, নর্মালি ক্রোমোজোম আমরা জানি 46, নর্মাল হচ্ছে 46, কোনো সময় এই ব্লাস্ট সেলগুলার ক্রোমোজোম যদি লেস দেন 40 হয় এটাকে বলে হাইপোডিপ্লয়েডি। হাইপোডিপ্লয়েডি যদি হয় তাহলে প্রগনোসিস পুয়ার।
ফিলাডেলফিয়া ক্রোমোজোম তোমরা হয়তো নাম শুনছো, there is ট্রান্সলোকেশন যদি হয় 1 and 19 4 11 এই ক্রোমোজোম গুলোর মধ্যে ট্রান্সলোকেশন যদি থাকে তখন সেটাকে বলে ফিলাডেলফিয়া ক্রোমোজোম। যদি পেশেন্টের ব্লাড সেলের সাইটোজেনেটিক পিকচারে ফিলাডেলফিয়া ক্রোমোজোম পাওয়া যায়, হাইপোডিপ্লয়েডি পাওয়া যায়, প্রগনোসিস ইজ পুয়ার, ভেরি মাচ পুয়ার। আরেকটা প্রগনোসিস হচ্ছে যদি সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ইনভলভমেন্ট হয়ে যায়, সিএনএস ইনভলভমেন্ট যদি হয়ে যায়, তাহলে প্রগনোসিস পুয়ার। এখন গুড প্রগনোসিস কখন? when age 1 to 10 years, less than 10 years, more than 1 years। 1 to 10 1 বছরের নিচে হলে আর 10 বছরের উপরে হলে প্রগনোসিস খারাপ, আর যদি কোনো বাচ্চার বয়স 1 থেকে 10 বছরের মধ্যে হয় তাহলে তার প্রগনোসিসটা ভালো। লেস ডাব্লিউবিসি কাউন্ট লেস দ্যান 50,000 এর বেশি হয়ে গেলে প্রগনোসিস খারাপ, 50,000 এর কম থাকলে প্রগনোসিস ভালো। র্যাপিড রেসপন্স টু থেরাপি, আমরা কেমোথেরাপি থেকে শুরু করলাম, পেশেন্টের রেসপন্স ভালো হচ্ছে, পেশেন্টের ক্লিনিক্যালি ইমপ্রুভ, তার হেমাটোলজিক্যাল ইমপ্রুভমেন্ট ভালো, বায়োকেমিক্যাল ইমপ্রুভমেন্ট ভালো, সো দেয়ার ইজ র্যাপিড রেসপন্স টু থেরাপি, পেশেন্টের গুড প্রগনোসিস। হাইপার ডিপ্লয়েডি, আমি একটু আগে বললাম যে হাইপোডিপ্লয়েডি, হাইপো মানে হচ্ছে কম আর হাইপার মানে হচ্ছে বেশি, তাহলে হাইপোডিপ্লয়েডি হচ্ছে when ব্লাড সেলগুলোর ক্রোমোজোম যদি লেস দ্যান 40 হয় তাহলে সেটা হচ্ছে হাইপোডিপ্লয়েডি। হাইপোডিপ্লয়েডি হলে প্রগনোসিস পুয়ার, আর ব্লাড সেলগুলোর ক্রোমোজোম যদি মোর দ্যান 50 হয় সেটা হচ্ছে হাইপার ডিপ্লয়েডি। হাইপার ডিপ্লয়েডি হলে প্রগনোসিস গুড। অ্যান্ড ট্রাইজোমি, যেমন ধরো ডাউন সিনড্রোমের পেশেন্টদের কিন্তু আমরা একদম প্রথমে রিস্ক ফ্যাক্টরে দেখলাম যে ডাউন সিনড্রোমের পেশেন্টদের মোর চান্স টু ডেভেলপমেন্ট অফ লিউকেমিয়া হওয়ার চান্স ডাউন সিনড্রোমে বেশি, কিন্তু ডাউন সিনড্রোমের একটা স্পেসিফিক কারণটা জানা যায় নাই। দেখা যায় কি যে এরা ট্রাইজোমি যদি থাকে তাহলে তাদের রেসপন্সটা অনেক বেটার হয়, মানে বেটার রেসপন্স টু কেমোথেরাপি দিলে এদের রেসপন্স বা আউটকামটা অনেক বেটার হয়। এই জন্য ক্রোমোজোম যদি ট্রাইজোমি হয় তাহলে দেখা যায় স্পেসিফিক ক্রোমোজোমের ট্রাইজোমি হলে গুড প্রগনোসিস। অ্যাবসেন্স অফ ফিলাডেলফিয়া ক্রোমোজোম, ফিলাডেলফিয়া থাকলে ফিলাডেলফিয়া ক্রোমোজোম যদি প্রেজেন্ট হয় তাহলে প্রগনোসিস পুয়ার, আর ফিলাডেলফিয়া ক্রোমোজোম যদি অ্যাবসেন্স থাকে তাহলে প্রগনোসিস গুড। Absence of Philadelphia chromosome, prognosis is good. And absence of central nervous system disease, যদি পেশেন্টের সিএনএস, এর আমি আগেও বলেছি, যদি সিএনএস ইনভলভমেন্ট হয়ে যায় তাহলে প্রগনোসিস পুয়ার, আর যদি সিএনএস ইনভলভমেন্ট না থাকে তাহলে গুড প্রগনোসিস। সো দ্যাটস অল অফ লিউকেমিয়া। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।